Good morning, friends. I am your HR Manjunath. Today, 28th March 2026, Saturday morning. So, a couple of weeks back, we have discussed this concept called Namma Tota, Namma Nursery. That is our farm and our own nursery. Idea is to produce as much of transplanting seedlings or the material within our farm only. So, for that, we have thought of creating our own nursery using this kind of beds. So you remember these videos I have already uploaded in the past. So this is the bed now. So this Namma nursery bed, our nursery bed is created like this using this roof tiles. Now what we did is we have just brought some, from our own farm we have taken this Gliricidia sticks, a smaller one only, and we just planted them into this kind of a bed. Now you can see here, see it's all new leaves are coming. That means it's all rooted and the younger leaves are coming. You can see, yeah. So I can see the other beds also. There are 3 such beds. In all the 3 beds, almost 30 to 40% of the Gliricidia sticks, and also some of the Tapioca, whatever we have inserted into these beds, they are all rooting now. So this will help us in a different way, multiple ways. See, this part of our farm, that is in Sakleshpur zone, we receive suddenly heavy rain for an extended period from June to September. So when we plant this Gliricidia or Erythrina or a Tapioca sticks, once the monsoon comes, that is in June, because of that excess rain, again some of them will come, some of them will not come. You can see this August we have planted something all along this border, so they are coming. Most of them have not come, a few of them have come, whatever. Now we wanted to ensure that whatever we transplant in May, June, everything should stick on to the target area. So for that we need to take a small pre-step to get this Gliricidia being the sticks, roots have been formed and the leaves are created before the transplanting. So that is the idea of our nursery. You can see here, so in this bed also. Now they are ready now. So I will wait for another couple of weeks. By last week of April or May, we will going to transplant them into the mainland. This is the first experiment we have made in the Namma nursery, Namma Tota concept. So now this is giving me some good results. So whoever wants to grow this nitrogen fixing plant, it is Gliricidia, Halavana, etc., please take the branches, put them onto this raised bed in any part of the year. See to that the root formation happens from these stems, and transplant them. So like this you can establish so much of this perennial biomass generation plants, which also does nitrogen fixing and shade management. There are a lot of scope, friends, to plant them. So you can see here all along the bunds of every block we can plant them, and also adjacent to our commercial crop like Areca, like a companion species plant. So this is the summary. So this Namma Tota, Namma nursery is working fine for us. Our need of creating planting material of this perennial biomass plants from the stem based transmission we are achieving with this kind of a raised bed. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ತೋಟ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಏನೇನು ಗಿಡಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಸೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಒಂದು ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮನೆಯ ಹಂಚುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದು ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ತಂದು ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಗುರಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಬೇರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಸೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡವಾಗಿಯೂ ಬದುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ. ಹೀಗಿದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮಗೆ ಜೂನಲ್ಲಿ ಈ ಸಕಲೇಶಪುರದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೂನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಶುರುವಾದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತನಕ ಸತತವಾಗಿ ಮಳೆ ಮೋಡ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ ಗಿಡದ ಪ್ರಸರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಹಲವಣ್ಣನೂ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 25ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿವೆ, ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವು ಹೋಗಿದೆ ಸಹ. ಯಾಕಂದರೆ ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ, ಬಿಸಿಲು ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲೇ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲೇ ಈ ರೀತಿ ಕಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ತಂದು ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿನಲ್ಲಿ ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏರು ಮಡಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ, ಯಾಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇರನ್ನು ಬರೆಸಿ ಕಾಂಡನ ಆಮೇಲೆ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವೇ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸಲ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಈ ಬೆಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾತಿಯ
ಯಾವ ಯಾವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಡದ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಮ್, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ದಾಸವಾಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಸಿಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಿಡಗಳು ಕಾಂಡದಿಂದ ಪ್ರಸರಣ ಆಗುವಂಥವನ್ನ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಏರುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರು ಬರೆಸಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿ ಚಿಗುರು ಬರೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು. ಅದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದಾಕೋ ಇದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸು ಆಟೋ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕು ಯಾವುದೂ ಇರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಸಿಗುವ ಕಾಂಡಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರತೆ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಾವಲಂಬನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ಮದು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಾವಲಂಬನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯ ಒಳಸುರಿ ನಮ್ಮ ಹತೋಟಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ HR ಮಂಜುನಾಥ್.